इस तरह ही मेरे नाल अज बड़े लंबे अरसे तो बाद जुड़े है एक बड़े ही मशहूर पत्रकार पंजाब तो परमिंदर बरियाना। तो परमिंदर होरां ने बड़े वड्डे वड्डे अदारियां नाल पहलां भी काम कीता है, लंबा तजर्बा है और हुण भी न्यूज़ 18 जिहड़ा इस वेले बहुत ही चर्चित चैनल है, अदारा है मीडिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। तो श्याम सुंदर अरोड़ा पंजाब के साबका मंत्री जिन्हों ने दल बदलिया, कांग्रेस छड्डी, बीजेपी च गए ये सोच के कि प्रोटैक्शन मिल जाएगी हुण बीजेपी तो, पर वो प्रोटैक्शन बीजेपी भी उन्होंने नहीं दवा सकी। और अज सितम जरीफी देखो तुसी कि जिस पार्टी दे विच वो रहे इन्ने साल मिनिस्टर रहे, उसे पार्टी के जिहड़े लीडर है विधान सभा च प्रताप बाजवा, उन्होंने जायज़ ठहराया है श्याम सुंदर अरोड़ा की गिरफ्तारी नूं। तो किसी वेले नाल खड़ते रहे जिहड़े श्याम सुंदर अरोड़ा दे उन्होंने साथी कांग्रेस वाले अज कह रहे हैं कि चंगा होया उन्हों की गिरफ्तारी हुई। और हालात देखो, बीजेपी के प्रेजिडेंट पंजाब दे अश्विनी शर्मा उन्होंने यदि कोई मुखालफत तो नहीं की, पर क्वेश्चन जरूर चुकया है कि फिर फौजा सिंह नूं क्यों नहीं किया जा रहा गिरफ्तार, कला श्याम सुंदर अरोड़ा ते ही एक्शन क्यों। यह है पंजाब की सियासत का इस वेले हाल। तो आओ परमिंदर होर तो लईए सारी जानकारी। परमिंदर स्वागत करते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सैनी साहब, सत श्री अकाल जी। बड़ा अच्छा लग रहा, बड़िया मुद्दा बात तुहाडे नाल गलबात हो रही है। अच्छा सानू दसो, ये श्याम सुंदर अरोड़ा दे उत्ते बड़े सालां तो दोष लगदा रहा है कि इन्होंने सरकारी जमीन सस्ते भाव दे के बड़ा वड्डा करोड़ां करोड़ां दा नहीं अरबां दा स्कैंडल कीता है। ते वो एक गल अजे चल ही रही है, उसकी इंक्वायरी अजे चल ही रही है, एक नवे केस च फस गए, उलझ गए। जी सैनी साहब, सब तो पहला तो यदा पिछोकड़ दसना बनता है कि ये पहलों बड़े छोटे घर तो निकल के इन्होंने हुशियारपुर दे विच अपना कारोबार शुरू किया और सब तो पहला इन्होंने प्रॉपर्टी का जिहड़ियां कलोनाइजर के तौर के उत्ते इन्हों जानिया जाता सीगा। और फिर उस तो बाद जदों इन्होंने कलोनियां दे विचों जिहड़ा अवैध कलोनियां कह सकते हैं कि हुशियारपुर दे विच गैर कानूनी कलोनियां का जिहड़ा पसारा आ वो सुंदर श्याम अरोड़ा तो शुरू हुंदा है और फिर यह बड़े कलोनाइजर बन जाते हैं। और इसे दौरान फिर यह सियासत दे विच आउंदे ने। अज तो 15-20 साल पहला फिर किसी टाइम आजाद भी इलैक्शन लड़ते आ, कांग्रेस च जाते आ और इत्थों के जिहड़े दिग्गज भाजपा के लीडर आ तीक्ष्ण सूद आ उन्होंने हराउंदे आ। हालांकि कांग्रेस के भी जिहड़े ठाकुर नरेश वर्गे बड़े दिग्गज पुराने बेअंत सिंह के टाइम के जिहड़े लीडर सीगे उन्होंने भी इन्ने पिछे सिट के और पैसे के जोर नाल जिहड़ा वो इन्होंने राजनीति दे विच एंट्री मारी आ। और उस तो बाद क्योंकि जिवें कि पंजाब दे विच सरकार बदलदी आ ते ये भी इत्थों जिहड़ा आ हार जांदे आ। और हुशियारपुर की जिहड़ी सीट जिहड़ी आ उत्थे भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुंदा कि इन्हां दे ही करीबी रहे ब्रह्म शंकर जिंपा जिन्होंने इन्होंने ये समझदे आ टिकट नहीं दिती, म्यूनसिपैलिटी कारपोरेशन की टिकट नहीं दिती कि किते वो बराबर के लीडर ना बन जान। पर उन्होंने उस वेले जदों इन्हों टिकट ना दिती वो आजाद खड़े होके MC दे इलैक्शन जितते आ। फिर उस तो बाद वो आम आदमी पार्टी दे विच चले जाते आ ते उन्होंने उसे बंदे नूं हराया जिन्हें उन्होंने एक MC की टिकट नहीं दिती। लेकिन जदों इस तो पहला जिहड़ा सुंदर श्याम अरोड़े का स्कैंडल का जिहड़ा सब तो पहला चर्चा शुरू हुंदी आ वीर दविंदर सिंह होना तो उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी कंप्लेंट जिहड़ी आ लोकपाल नूं जिहड़ी आ कीती सीगी अज तो कोई साल 1.5 साल पहला सरकार दे चेंज होने तो बाद। और माफ करना कोई 6 महीने पहला जदों सरकार चेंज होंदी है तो ये लोकपाल नूं वीर दविंदर शिकायत करते हैं। और उस शिकायत दे विच हैरानी की गल है कि 2 बड़ियां जिहड़े स्कैंडल सीगे उन्हां वल इशारा किया। एक मोहाली दा जिहड़ा JCT स्कैम और एक फिलिप्स दी जिहड़ी किसी टाइम जिहड़ियां इन्हां बड़ियां कंपनियां नूं जमीनां अलाट कीतियां होईयां सी लेकिन किसी कारण करके वो जमीनां उन्हां तक नहीं वो जमीनां इन्हां एक कंपनियां जिहड़ियां इस्तेमाल नहीं कर सकियां। ते
ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੈਂਡ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੀਸ਼ਾ ਸੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਡੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕੀਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਰਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਈ ਬੜੀ ਇਹ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਸਕੂਲ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਹੱਲੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਰੋੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਸੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿਸਟਰ ਸੈਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਇਹ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ SSP ਮੁਕਤਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, SSP ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਆ, 100% ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਘਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਉਹ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ PA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PA ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਆਪਤ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ,
ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਹੋਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਐਸੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ 2-4 ਕਰੋੜ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਪਟ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੁੱਚਾ ਸਵੱਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਔਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਿੱਕੀ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਹੁਣ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਔਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝੱਸ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਦਿਆਂ, ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਐਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਸਾ ਕਪਲਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੁਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਖਬਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਰੋੜੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 50-60 ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਰੋੜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਫਸ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਜੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਕੱਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰਾ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਸੁਨੇਹਾ ਸਭ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਸ਼ਰ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।